Hello friends, let us start poem number 3, If by Rudyard Kipling. We have seen first two poems. Now let us learn the third poem, If by Rudyard Kipling. Rudyard Kipling was born on 30th of December 1865 and he died on 18th of January 1936. Kipling was an English poet, novelist, journalist, and short story writer. He has a close connection with India because India is his country of birth. Mumbai is his birthplace. He was born in Mumbai in India on 30th of December 1865 because his father was serving here in India at that time under the British government. Kipling is famous particularly for his two novels, The Jungle Book and Kim. You know The Jungle Book. You perhaps remember the animation cartoon series of Mowgli, चड्डी पहन के फूल खिला है. That was based on Kipling's The Jungle Book. Now about the poem. If is a very famous poem by Kipling. It was written around 1895, and in this poem the poet is talking to his son and he is giving some pieces of advice to his son on how to lead life. If you note, in this sentence I have not used the plural of the word advice. I have not used advices, but I have used pieces of advice. You do not make the plural of the word advice by adding an s to it. You instead say pieces of advice. Advice म्हणजे सल्ला. त्याचं अनेक वचन करताना आपण advices नाही म्हणत इंग्लिशमध्ये, pieces of advice म्हणतो. So in this poem, the poet gives pieces of advice to his son on how to lead life, how to live life. He asks his son to grow up and become a mature person by imbibing, by adopting a balanced worldview. तो आपल्या मुलाला सांगतो आहे की कशा प्रकारे तू एक परिपक्व माणूस बनू शकशील हे तो त्याला सांगतो आहे. आणि त्याच्या मते संतुलित दृष्टिकोन जीवनामध्ये ठेवला तरच तू एक परिपक्व माणूस बनू शकशील असं तो आपल्या मुलाला सांगतो आहे या पोएम मध्ये. We will see the poem If by Rudyard Kipling. Sorry, some people pronounce it as Rudyard Kipling. I mean actually the pronunciation is Rudyard Kipling. Now let us read the poem. First stanza. This poem is divided in 4 stanzas. We will read the first stanza first. If, the poem begins with if. Many of the sentences in this poem begin with if. The poet is talking to his son and is saying to his son, if you can keep your head when all about you are losing theirs and blaming it on you, if you can trust yourself when all men doubt you, but make allowance for their doubting too. The poet says to his son that if you can keep your head means if you can be sensible, to keep one's head, आपलं डोकं जागेवर ठेवणे. जर तू डोकं जागेवर ठेवू शकलास, when all about you, here about means around, तुझ्या आजूबाजूच्या सगळ्या लोकांची डोकी भडकत असताना तू तुझं डोकं जर जागेवर ठेवू शकला, when all about you, when everyone around you is losing their head and
blaming it on you, even in such a situation, if you can be sensible or keep your head, इतर लोकांची डोकी फिरलेली असताना आणि आपलं डोकं फिरलं याचा आरोप ते तुझ्यावर लावत असताना सुद्धा तू जर आपलं डोकं जागेवर ठेवू शकला, if you can trust yourself when all men doubt you but make allowance for their doubting too, if you can trust yourself, स्वतःवर विश्वास ठेवू शकला, when all other people are doubting you, and if you allow them to doubt, इतर लोक तुझ्यावर संशय घेत असताना तू स्वतःवर विश्वास जर ठेवू शकला, इतर लोक तुझ्यावर अविश्वास दाखवत असताना सुद्धा तू जर स्वतःवर विश्वास ठेवू शकला आणि त्यांना संशय घेण्याचा अधिकार आहे हे मान्य करून त्यांना संशय घेऊ देऊ शकला, मेक अलाउन्स म्हणजे अलाउ, if you can allow other people to doubt you when they are doubting, if you can allow them to doubt and at the same time you can trust yourself, लोक तुझ्यावर अविश्वास दाखवत असताना सुद्धा त्यांना अविश्वास दाखवू देण्या इतपत मोठेपणा तुझ्या मनाचा असला आणि त्याचबरोबर त्यांचा अविश्वास खरा न मानता स्वतःवर विश्वास तुझा कायम असला, if you can wait and not be tired by waiting or being lied about, don't deal in lies. If you can wait, if you have patience, if you are not tired by waiting, वाट पाहण्याची तुझी तयारी असेल आणि तुझ्याकडे धैर्य असेल वाट पाहण्याचं, or being lied about, don't deal in lies. lie म्हणजे असत्य, खोटं. तुझ्याशी लोक खोटं बोलत असताना तू सुद्धा त्यांच्यासारखं उलटून खोटं बोलला नाहीस, खोट्याचं उत्तर खोट्याने जर तू दिलं नाही, or being hated, don't give way to hating. तुझा द्वेष कोणी केला तर त्याच्या उत्तरादाखल तू त्याचा द्वेष करू नये. तू जर तुझा द्वेष करणाऱ्याच्या प्रती सुद्धा मनामध्ये द्वेष ठेवला नाहीस आणि हे सगळं करून सुद्धा and yet don't look too good nor talk too wise. इतकं चांगलं वागल्यानंतर माणसाला थोडा अहंकार येतो, मग तो स्वतःला खूप चांगला आणि शहाणा समजायला लागतो. तर इतकं चांगलं वागून सुद्धा तू स्वतःला खूप चांगला किंवा शहाणा जर समजला नाहीस तर काय होईल ते तो सगळ्यात शेवटच्या ओळीत सांगतोय. बट त्याच्यानंतर आणखी काही गोष्टींची अपेक्षा तो आपल्या मुलाकडून करतोय. If you can dream and not make dreams your master, if you can think and not make thoughts your aim, तू स्वप्न पहा पण स्वप्नांना आपला मालक नको बनवूस. तू जर विचार करू शकला आणि नुसतं विचार करण्यालाच आपलं ध्येय एम मानलं नाहीस, if you can meet with triumph and disaster, triumph म्हणजे विजय, disaster म्हणजे सर्वनाश, पराजय. If you can meet with triumph and disaster, victory and defeat, triumph and disaster means victory and defeat, and treat these two impostors just the same. जय पराजय हे दोन फसवे गुण आहेत, या दोन फसव्या घटना आहेत. इम्पोस्टर्स मीन्स डिसिवर्स, जे फसवतात आपल्याला. या दोन्ही फसवणाऱ्या गोष्टी आहेत माणसाला. विजयामुळे माणूस उन्मत्त होतो आणि पराजयामुळे खचून जातो, पण त्या दोन्ही गोष्टी खऱ्या नसतात. या दोन्ही गोष्टी फसव्या असतात. तर या दोन्ही फसव्या गोष्टींना, विजय आणि पराजय दोन्ही फसव्या गोष्टींना जर तू सारखं इक्वली ट्रीट करू शकला, त्या दोघांशी सारख्या प्रकारे म्हणजे विजयातही आणि पराजयातही आपलं संतुलन कायम ठेवू शकला, तर if you can bear to hear the truth you have spoken twisted by knaves to make a trap for fools. knaves म्हणजे cheats, बदमाश लोक, धोकेबाज लोक. जर तू हे सहन करू शकला
की तुझं बोललेलं सत्य बदमाश लोकांनी मूर्खांना फसवण्यासाठी वापरायला सुरुवात केलेली आहे, त्याचा गैरवापर करायला सुरुवात केलेली आहे. ही गोष्ट पाहून सुद्धा तुझी शांती जर ढळली नाही तर, or watch the things you gave your life to broken and stoop and build them up with worn out tools. जर तुझ्यामध्ये इतकं धैर्य असेल की the things that you have given your life to, तू तुझं आयुष्य ज्या गोष्टींसाठी समर्पित केलं त्या गोष्टी ब्रोकन, तुटलेल्या, तुटत असताना, कोसळत असताना पाहून सुद्धा तुझ्या मनाचं धैर्य जर ढळलं नाही आणि तू तुझ्या मेहनतीने उभ्या केलेल्या गोष्टी कोसळत असताना पाहून सुद्धा विचलित न होता स्टूप म्हणजे खाली वाकून पुन्हा त्यांना बिल्ड देम अप, पुन्हा त्यांना उभारण्याला सुरुवात करू शकला विथ वोर्न आउट टूल्स, आपले जुने पुराणे अवजारे घेऊन. वोर्न आउट म्हणजे जुने पुराणे, डॅमेज्ड, ओल्ड. बिल्ड एम, बिल्ड नंतर अपॉस्ट्रॉफी आणि EM आहे, ते तिथे तो कॉन्ट्रॅक्शन म्हणतात त्याला, दॅट इज कॉल्ड कॉन्ट्रॅक्शन. शॉर्ट केलेलं आहे देमला EM. बिल्ड एम म्हणजे बिल्ड देम अप विथ वोर्न आउट टूल्स. जर आयुष्य ज्या गोष्टींसाठी वेचलं त्या सगळ्या उद्ध्वस्त होताना पाहून सुद्धा तुझी शांती ढळली नाही आणि उलट तू पुन्हा एकदा वाकून नव्याने त्यांना बांधायला सुरुवात केली आपल्या जीर्ण अवजारांसह, तर if you can make one heap of all your winnings and risk it on one turn of pitch and toss, आपली सगळी विनिंग्स म्हणजे आपलं सगळं काही जे काही आपण जिंकलेलं आहे त्याचा एक ढीग तयार करून, हीप म्हणजे ढीग, पाईल, आणि तो ढीग तू जर त्या पणाला लावू शकला, पणाला लावणे म्हणजे जुगारात आपण पणाला लावतात लोक पैसे, तसं पणाला लावू शकला अँड लूज आणि हारला अँड स्टार्ट अगेन ॲट युअर बिगिनिंग्स अँड नेव्हर ब्रीद ए वर्ड अबाउट युअर लॉस. म्हणजे आपली सगळी मिळकत तू पणाला लावून हारला जुगारात, तरी सुद्धा नव्याने सुरुवात करण्याची तुझ्यात ताकद असेल आणि आपण हारलो त्याबद्दल एक शब्द सुद्धा तुझ्या तोंडून निघणार नसेल, तर वन टर्न ऑफ पिच अँड टॉस. पिच अँड टॉस नावाचा एक जुगार आहे, पिच अँड टॉस म्हणतात त्याला, तो जुगार खेळण्याचा एक प्रकार आहे. याच्यामध्ये काय करतात की एक जमिनीवर कुठेतरी एखादी खूण म्हणून काहीतरी एखादा झेंडा वगैरे काहीतरी गाडतात आणि तिथपर्यंत दुरून कॉइन फेकतात. ज्याचा कॉइन म्हणजे ज्याचं नाणं सगळ्यात जवळ जाईल त्या निशाणाच्या, त्याला चान्स मिळतो. त्या सगळ्यांचे कॉइन त्याच्याजवळ जमा केले जातात आणि मग तो सगळे कॉइन एकटाच फेकतो आणि त्या कॉइन पैकी ज्या कॉइन्सचं हेड्स मध्ये येतील, म्हणजे त्यांचं ज्या कॉइन्सचं काय म्हणूया आपण त्याला, चितपट मध्ये चित येईल, त्या कॉइन्सला ते कॉइन्स त्या फेकणाऱ्याला मिळतात. अशा प्रकारचा तो काहीतरी गेम आहे. म्हणजे आपण थोडक्यात समजायची जे गॅम्बलिंग गेम. तर जुगारात हारल्यानंतर म्हणजे आपल्या इथे खरोखर तो काही त्याला जुगारा खेळण्यासाठी म्हणत नाहीये. जुगार याचा अर्थ आयुष्यात रिस्क घेतल्यानंतर, तुझी आयुष्यात रिस्क घेण्याची तयारी असेल आणि रिस्क घेताना जर तू तुझं सर्वस्व गमावलं तरी सुद्धा नव्याने सुरुवात करण्याची क्षमता तुझ्यात असेल आणि आपण जे काही गमावलं त्याबद्दल तू चकार शब्द सुद्धा तुझ्या तोंडून निघणार नसेल, तर इफ यू कॅन फोर्स युअर हार्ट अँड नर्व अँड सिन्यू
to serve your turn long after they have gone. नर्व म्हणजे मज्जासंस्था किंवा मज्जातंतू ज्याला म्हणतो आपण, चेतापेशी. आपल्याला काहीही झालं तर त्याचं काहीही पेन आपल्याला झाला तर तो पेन आपल्या मेंदूपर्यंत पोहोचवण्याचं सिग्नल पोहोचवण्याचं काम जे तंतू करतात त्यांना मज्जातंतू, नर्व असं म्हणतात. इथे नर्वचा अर्थ आहे करेज. इथे नर्व हा करेज या अर्थी वापरलेला आहे. नर्व अँड सिन्यू. सिन्यू म्हणजे लिगामेंट्स, म्हणजे स्नायू आणि हाड यांना जोडणारे जे तंतू असतात त्यांना म्हणतात सिन्यू. म्हणजे तुझं हार्ट, तुझे नर्व्स, तुझे सिन्यूज हे थकल्यानंतर सुद्धा तू त्यांच्याकडून काम घेऊ शकत असशील तर, म्हणजे असं न म्हणता की आता माझं शरीर थकलं, आता मी काम नाही करू शकत. शरीर थकल्यानंतर सुद्धा जर तू काम करू शकत असशील तर, सर्व युअर टर्न म्हणजे काम करवून घेणे. जर तू आपला हार्ट, आपले नर्व, आपले सिन्यू यांच्याकडून लॉंग आफ्टर दे आर गॉन, त्यांच्या क्षमता नष्ट झाल्यानंतर सुद्धा काम करवून घेऊ शकत असशील तर, and so hold on when there is nothing in you except the will which says to them hold on. आणि ज्या वेळेला तुझ्या शरीरात काहीच शक्ती शिल्लक नसेल शिवाय दृढ निश्चयाच्या, जो दृढ निश्चय तुला आतून म्हणेल की होल्ड ऑन, अजून धीर धर, असं म्हणणाऱ्या दृढ निश्चयाशिवाय जेव्हा तुझ्याकडे काहीच शिल्लक नसेल तेव्हा सुद्धा जर तू आपली विल म्हणजे आपला रिझॉल्व, आपला दृढ निश्चय कायम ठेवू शकत असशील तर, if you can talk with crowds and keep your virtue, or walk with kings nor lose the common touch. If you can talk with crowds, म्हणजे क्राऊड म्हणजे सामान्य जनता, सामान्य जनतेशी बोलून सुद्धा म्हणजे त्यांच्यात मिसळून सुद्धा जर तू आपला व्हर्च्यू म्हणजे आपले सद्गुण कायम ठेवू शकत असशील, व्हर्च्यू मीन्स गुड क्वालिटी और ॲसेट, सद्गुण, और वॉक विथ किंग्स नॉर लूज द कॉमन टच, किंवा राजे लोकांसोबत वावरून सुद्धा सामान्य जनतेशी असलेला संबंध तोडणार नसशील. इफ नायदर फोज नॉर लव्हिंग फ्रेंड्स कॅन हर्ट यू, जर फोज म्हणजे एनिमी, शत्रू किंवा मित्र दोन्हीपैकी कोणीही तुला हर्ट करू शकत नसेल, तुला दुखावू शकत नसेल, आणि इफ ऑल मेन काउंट विथ यू बट नन टू मच, टू काउंट विथ मीन्स टू बी इम्पॉर्टंट फॉर, एखाद्यासाठी महत्वाचे असणे, सगळे लोक तुझ्यासाठी महत्वाचे असतील पण पर्टिक्युलरली एखादा कोणताही विशिष्ट व्यक्ती फार महत्वाचा नसेल तर, if you can fill the unforgiving minute with 60 seconds worth of distance run. Unforgiving minute म्हणजे असा एक मिनिट ज्याच्यात आपण कोणाला क्षमा करत नाही, म्हणजे जेव्हा आपल्याला खूप राग आलेला असतो त्यावेळेला आपण कोणाला क्षमा करत नाही, अशा वेळेला तू 60 सेकंड्स वर्थ ऑफ डिस्टन्स रन, 60 सेकंद पर्यंत तू धैर्य धरू शकला, म्हणजे तो रागाचा जो 1 मिनिट आहे, तो रागाचा 1 मिनिट तू संयम ठेवू शकला, रागाला आवरू शकला तर, म्हणजे एवढ्या सगळ्या गोष्टी तू करू शकला पहिल्या स्टँजापासून आतापर्यंत जे जे म्हटलंय, इफ दिस, इफ यू कॅन डू दिस, इफ यू कॅन डू दॅट, इफ यू कॅन डू दिस, असं सगळं तू करू शकला तर काय होईल? yours is the earth and everything that's in it, and which is more, you will be a man, my son. तर ही पृथ्वी आणि या पृथ्वीवर जे जे काही आहे ते सगळं तुझं होईल, आणि त्याहीपेक्षा आणखी काय सांगू, यू विल बी ए मॅन माय सन, तू एक पुरुष बनशील. पुरुष बनशील म्हणजे तू एक पूर्ण मॅच्युअर माणूस म्हणशील माझ्या बाळा, असं तो आपल्या मुलाला म्हणतोय की जर तू हे सगळं करू शकला तर या जगाचं सगळं वैभव तुला मिळेल आणि तू एक परिपक्व माणूस बनशील. इफ, जवळजवळ प्रत्येक दुसऱ्या ओळीची सुरुवात इफ ने होते, म्हणून पोएमचं टायटल आहे इफ, आणि
मोठी यादी लेखकाने कवीने दिलेली आहे की जर तू अशा प्रकारे वागलास तर तुझ्या पायाशी या जगाचं वैभव लोळण घेईल आणि तू एक परिपक्व माणूस बनशील. So this is the poem If. In this poem the poet asks his son that if you can treat triumph and disaster in the same manner, if you can mix up with common people and walk with kings in with equal uh, with equal feelings or sense, if you treat friends and foes the same, if all people, if you give importance, similar importance to everyone, if you can control your anger, if you can take risks, if you can, if you have the patience to rebuild whatever you have lost, then you will be getting this earth and everything that is in it. And what more, which is more, you will be a man, my son. You will become a mature person, my son. So this is the poem If. If you have any questions or any doubts, you can always ask me in the comment section below. Thank you.